Good afternoon, students. In this class, let us have a discussion on deadlocks. We will have a discussion on deadlocks. The improper sharing of resources. It always leads to deadlocks. Coming to implementation of locking, there will be a lock manager. There will be different data items, and the data items are being locked by different transactions. The transaction T1 may lock data item A, transaction T2 may lock data item B. After transaction T1 completes its work with A, then it will unlock. Let me say this is transaction T1. This is transaction T1. Transaction T1 is working with data item A. When transaction T1 is working with A, no other transaction should touch A, and hence transaction T1 has locked A. After completion, it will release the lock. It will remove the lock. After completion, the work with A, the transaction T1 will remove that lock. That lock is being removed. This is how the different transactions will be working. So as I told you in my previous class, there will be shared locks, there will be exclusive locks. Shared locks and exclusive locks. So different locks will be applied and different transactions will be working. All these locks are being maintained by one software module which is called as a lock manager. There will be one software module called as a lock manager. This will be maintaining the complete data, which transaction locked which data item, and which transactions are waiting in queue, which are in waiting state for the sake of data, for which the locks are to be allotted, and all this data is maintained by one software module which is called as a lock manager. The lock manager internally maintains a lock table. It maintains a tabular form, that is a lock manager uses this data structure which is called as a lock table in order to maintain the complete data of locking and unlocking. The records also notes if the request has currently been granted or not yet granted. Suppose I requested for a lock, whether the lock is granted for me or not yet granted. Whether the lock is granted for me or not yet granted is being recorded in a table which is called as a lock table. That table is being called as a lock table. Now you observe here lock table. You observe carefully the lock table. Lock table. This is how the transaction manager, there is a lock manager. The lock manager will be maintaining internally one data structure which is called as a lock table. That linked list concept is being applied here. You observe here, this is a data item. This is a data item. Here there is a data item. This is a data item. This is another data item. You observe here. For data item 17, transaction 23 has been granted lock. The dark blue is nothing but granted lock. And light blue is nothing but waiting for lock. Dark blue is granted. Light blue is waiting. For transaction T, for 17, this is the data item 17. For data item 17 is being allotted. It is being granted lock for transaction 23. Transaction 23 అనేది ఏం చేసింది, డేటా ఐటమ్ 17ని లాక్ చేసుకుంది. ట్రాన్సాక్షన్ T1 123 అనే డేటా ఐటమ్ లాక్ చేసుకుంది. T8 కూడా 128ని లాక్ చేసుకుంది. అంటే ఈ రెండు షేర్డ్ లాక్స్ అనమాట. ట్రాన్సాక్షన్ T2 వెయిట్ చేస్తూ ఉంది. ఈ రెండు కనుక లాక్స్ని రిలీజ్ చేస్తే ట్రాన్సాక్షన్ T2 అనేది లాక్ చేయాలని వెయిట్ చేస్తూ ఉంది. చూడండి, లైట్ బ్లూ అంటే వెయిటింగ్ స్టేట్, అంటే దానికి ఇంకా లాక్ అలాట్ కాలా. డేటా ఐటమ్ 123 మీద ట్రాన్సాక్షన్ T1 లాక్ చేసుకుంది, ట్రాన్సాక్షన్ T8 లాక్ చేసుకుంది. T1 లాక్ చేసుకుంది, T8 లాక్ చేసుకుంది. T2 లాక్ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది కానీ దట్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ వెయిటింగ్ స్టేట్, దట్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ క్యూ. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ట్రాన్సాక్షన్ 1912 అనేది ఒక డేటా. ఈ డేటాని లాక్ చేసుకుంది. ఏది? ట్రాన్సాక్షన్ 23 లాక్ చేసుకుంది. ఇప్పుడు మీరు గమనించండి, ట్రాన్సాక్షన్ 23 మీరు ఇక్కడ గమనించాలి. ట్రాన్సాక్షన్ 23 హ్యాస్ లాక్డ్ 1912 అనే డేటాను లాక్ చేసుకుంది. ట్రాన్సాక్షన్ 23
హ్యాస్ లాక్డ్ 17 అనే డేటాను లాక్ చేసుకుంది, 17 అనే డేటాను లాక్ చేసుకుంది. ట్రాన్సాక్షన్ 23 మీరు గమనించండి, వెయిట్ చేస్తూ ఉంది. దేనికోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంది? డేటా ఐటమ్ 14 లాక్ చేయాలని వెయిట్ చేస్తూ ఉంది. బట్ డేటా ఐటమ్ 14 ఈజ్ ఆల్రెడీ లాక్డ్ బై T1. ఆ T1 కనుక రిలీజ్ చేస్తే అప్పుడు T23 విల్ లాక్ 14, డేటా ఐటమ్ 14. ఇంటర్నల్గా మీరు లింక్డ్ లిస్ట్ అని మీరు బహుశా ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో డేటా స్ట్రక్చర్స్ అని చదువుకుని ఉంటారు. ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో డేటా స్ట్రక్చర్స్ అని చదువుకుని ఉంటారు. దాంట్లో లింక్డ్ లిస్ట్ అని చదువుకుంటారు. ఆ లింక్డ్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ని బేసిస్గా తీసుకుని లాక్ టేబుల్ అనేది మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏ ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్కి లాక్ వచ్చింది, ఏ ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ వెయిటింగ్ స్టేట్లో ఉన్నాయి, ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్కి ఏ డేటా ఐటమ్స్ మీద ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్కి లాక్ వచ్చింది, ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్కి ఇంకా లాక్ రాలేదు, వెయిటింగ్ స్టేట్లో ఉన్నాయి అనేది చెప్పడానికి దెర్ విల్ బి వన్ టేబుల్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లాక్ టేబుల్. ఇదంతా లాక్ మేనేజర్ అనేది ఈ లాక్ టేబుల్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది లాకింగ్కి సంబంధించిన విషయం. నౌ let us have a discussion on graph-based protocol. There is a protocol called as a graph-based protocol. There is a protocol called as a graph-based protocol. ఈ గ్రాఫ్-బేస్డ్ ప్రోటోకాల్ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటి? ఎందుకు అసలు ఈ గ్రాఫ్-బేస్డ్ ప్రోటోకాల్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది? దీని ఇంటెన్షన్ ఏంటి? గ్రాఫ్-బేస్డ్ ప్రోటోకాల్ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే జాగ్రత్తగా వినండి. ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ ప్రయర్ నాలెడ్జ్. ఇంప్రాపర్ షేరింగ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ లీడ్స్ టు డెడ్ లాక్. అది మీకు ఇంతకుముందు క్లాస్లో చెప్పాను. షేరింగ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ కనుక ప్రాపర్గా జరగకపోతే అప్పుడు డెడ్ లాక్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకని నేను ముందుగానే తెలుసుకోవాలి ఏ డేటా ఐటమ్ తర్వాత ఏ డేటా నేను లాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, ఏ డేటా ఐటమ్ తర్వాత ఏ డేటా ఐటమ్ని నేను లాక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే నాకు డెడ్ లాక్ రాకుండా చక్కగా నాకు పని పూర్తవుద్ది అని నాకు ముందుగానే తెలియాలి. నేను పని మొదలు పెట్టిన తర్వాత డెడ్ లాక్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇబ్బంది కదా. అందుకని ముందుగానే ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ ప్రయర్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ది ఆర్డర్ ఇన్ విచ్ ది డేటా ఐటమ్స్ విల్ బి యాక్సెస్డ్. అండ్ ఇట్ షుడ్ ఎన్ష్యూర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ సీరియలైజబిలిటీ. కాన్ఫ్లిక్ట్ సీరియలైజబిలిటీ అంటే ఏంటి? Conflicting statements should be serialized and concurrent processing should happen. That's called as a conflict serializability. Conflicting statements should be serialized in order to ensure concurrency. That is called as conflict serializability. Conflict serializability ఉండాలి, డెడ్ లాక్ రాకూడదు. రాకుండా ఎలా అరేంజ్ చేసుకోవాలి? డేటా ఐటమ్స్ని ఏ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకుంటే మనకి సక్రమంగా రిజల్ట్స్ వస్తాయి అది మనకు తెలియాలి. దానికి ఉపయోగించేది గ్రాఫ్ బేస్డ్ ప్రోటోకాల్. ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇలా ఇండికేషన్ ఇస్తాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పార్షియల్ ఆర్డరింగ్ ఇస్తాం. డేటా ఐటమ్ D1, డేటా ఐటమ్ D2, డేటా ఐటమ్ D3 అండ్ సో ఆన్, డేటా ఐటమ్ DH ఇలా ఉన్నాయి. D1, D2 అండ్ సో ఆన్ DH డేటా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ డేటా ఐటమ్స్. ఏ డేటా ఐటమ్ తర్వాత ఏ డేటా ఐటమ్ పనిచేయాలి అనేది ముందుగానే ఒక ఆర్డరింగ్ పెట్టుకుంటుంది, మెమరీలో ఒక ఆర్డరింగ్ పెట్టుకుంటుంది. లెట్ మీ సే D3 అయిపోయిన తర్వాత డేటా ఐటమ్ D3ని వాడుకున్న తర్వాత డేటా ఐటమ్ D6ని వాడుకుంటాను. D6ని వాడుకున్న తర్వాత డేటా ఐటమ్ D2ని వాడుకుంటాను. D2ని వాడుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేను D7ని వాడుకుంటాను. ఇప్పుడు నాకు కరెక్ట్గా రిజల్ట్ వస్తుంది, ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అని ముందుగానే ఆర్డరింగ్ రిహార్సల్స్ వేసుకుంటుంది. ఇలా పార్షియల్ ఆర్డరింగ్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పార్షియల్ ఆర్డరింగ్. D3 అయిపోయిన తర్వాత D6 అయిపోయిన తర్వాత D2 అయిపోయిన తర్వాత D7 చేస్తే డెడ్ లాక్ రాదు, నాకు రావాల్సిన ఆన్సర్ కరెక్ట్గా వస్తుంది. అట్లా కాకుండా నేను ముందు D7 చేస్తాను, తర్వాత D6 చేస్తాను, తర్వాత D3 చేస్తాను అనుకోండి, దేర్ మైట్ బి పాసిబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ డెడ్ లాక్. సో డెడ్ లాక్ రాకుండా ఆన్సర్ పర్ఫెక్ట్గా రావడానికి ఆర్డరింగ్ అనేది మనం ముందుగా చేస్తాం. ఎప్పుడైతే ఇలా ఆర్డరింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తామో దీన్నే మనం అంటాం పార్షియల్ ఆర్డరింగ్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రాఫ్ బేస్డ్ ప్రోటోకాల్ పార్షియల్ ఆర్డరింగ్ కాన్సెప్ట్. 1 minute యూ ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్. ఒక్కసారి
ఇది స్టడీ చేయండి 1 minute. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆర్డరింగ్. దీన్నే మనం పార్షియల్ ఆర్డరింగ్ అంటాం. ఈ పార్షియల్ ఆర్డరింగ్ లాజికల్గా చేసుకొని దాని తర్వాత ఫిజికల్గా మనం చేసుకుంటాం, ఫిజికల్గా ప్రాక్టికల్గా చేసుకుంటాం. లాజికల్గా కనుక ప్రూవ్ అయితే, కరెక్ట్గా ఆన్సర్ వస్తుందని ప్రూవ్ అయితే, దెన్ వీ గో విత్ ఫిజికల్గా మనం ప్రొసీడ్ అవుతాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రాఫ్ బేస్డ్ ప్రోటోకాల్. నౌ ట్రీ ప్రోటోకాల్ అని ఇంకోటి ఉంది. ఇవన్నీ దేనికి పనికి వస్తాయి? ఈ గ్రాఫ్ ప్రోటోకాల్, ట్రీ ప్రోటోకాల్, ఇవన్నీ దేనికి పనికి వస్తాయి? డెడ్ లాక్ రాకుండా మనకి కరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ తెప్పించడానికి మనకి ఇవన్నీ పనికి వస్తాయి. ఇవన్నీ లాకింగ్కి సంబంధించినవే. ఇప్పుడు ఇందాక గ్రాఫ్ బేస్డ్ ప్రోటోకాల్ అనేది లాకింగ్కి సంబంధించి, ట్రీ బేస్డ్ ప్రోటోకాల్ ఇప్పుడు చెప్పుకునేది ట్రీ ప్రోటోకాల్, ఇది లాకింగ్కి సంబంధించి, లాక్స్కి సంబంధించింది. ఇక్కడ వీడేమంటాడంటే, డేటా ఐటమ్ని ఈ డయాగ్రామ్ గమనించండి, డేటా ఐటమ్స్ని ఒక హైరార్కియల్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసుకోవాలంటాడు. ఏ, బి, సి, బి తర్వాత డి, ఈ, ఎఫ్, ఈ తర్వాత ఐ, డి తర్వాత జి, హెచ్, ఐ ఒక ఆర్డర్లో పెట్టుకోండి అంటాడు. ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే ఒక ట్రీ స్ట్రక్చర్, హైరార్కియల్ స్ట్రక్చర్లో డేటా ఐటమ్స్ని పెట్టుకోండి అంటాడు. నెక్స్ట్ వాడు ఏమంటాడంటే, మీరు ఏదైనా డేటా ఐటమ్తో పని చేయాలంటే ముందు దాని రూట్ని లాక్ చేసి అప్పుడే సబ్ బ్రాంచెస్ని లాక్ చేసుకోవాలి అంటాడు. రూట్ని లాక్ చేసుకుని దాని తర్వాత దాని సబ్ బ్రాంచెస్ని లాక్ చేసుకోవాలి అంటాడు. అదేంటో డిస్కస్ చేద్దాం. డిస్కస్ దీన్ని ట్రీ ప్రోటోకాల్ అంటారు. ఏ షెడ్యూల్ దట్ ఈస్ లీగల్ అండర్ ది ట్రీ ప్రోటోకాల్ ఆర్ కాన్ఫ్లిక్టింగ్ సీరియలైజబుల్. To illustrate this protocol, consider something 3.7, 4.7. The following 4 transactions follow the tree protocol on the graph. ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ ఆన్ బి వేసాడు, బి మీద ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ వేసాడు, బి మీద లాక్ వేసాడు, తర్వాత ఈ మీద వేసాడు, అంటే దాని చైల్డ్. ముందు రూట్కి వేసాడు, బికి వేసాడు, దాని తర్వాత ఈకి వేసాడు, దాని తర్వాత డీకి వేసాడు, దాని చైల్డ్కి వేస్తున్నాడు చూడండి, దాని తర్వాత ఈకి వేసాడు, ఇక్కడ ఈకి వేసాడు. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ఆల్రెడీ రాసాం. అన్లాక్ ఈ చేసాం. తర్వాత జీకి లాక్ చేశాడు, జీకి లాక్ చేశాడు. అంటే లాకింగ్ ఎలా వెళ్తుందో చూడండి. ముందు బీకి వేసాడు, అంటే రూట్కి వేసాడు, తర్వాత దాని చిల్డ్రన్కి వేస్తున్నాడు, దాని చిల్డ్రన్కి వేస్తున్నాడు. ట్రీ బేస్డ్ ప్రోటోకాల్లో ఎప్పుడు కూడా లాకింగ్ అనేది ముందు డైరెక్ట్గా నేను జీకి వేయాలంటే వేయకూడదు. ఫస్ట్ లాక్ ఎక్కడికన్నా ఫస్ట్ లాక్ దేనికన్నా సరే బీకి వేసాను, ఫస్ట్ లాక్ బీకి వేసాను. ఇప్పుడు ఏకి వేయకూడదు, బీకి ఉండే చిల్డ్రన్ ఉంటుంది కదా, చిల్డ్రన్కి వేయాలి. ఈకి వేయాలా, డీకి వేయాలా, జీకి వేయాలా, హెచ్కి వేసుకోవచ్చు. హెచ్కి వేసిన తర్వాత ఐకి వేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్గా నేను ఐకి వేస్తానంటే కుదరదు, ఒప్పుకోదు. రూట్కి పడితేనే లాక్, దాని చైల్డ్ని లాక్ చేయొచ్చు అంటాడు. రూట్కి లాక్ పడితేనే అప్పుడు దాని చైల్డ్కి లాక్ చేయొచ్చు అంటాడు. దట్స్ వాట్ ఈ మీన్ టు సే. దీన్ని లాక్ బేస్డ్ ప్రోటోకాల్. ఈ ఆర్డర్లో వస్తే మీకు డెడ్ లాక్ రాదు. ఇట్లా గనక మీరు చేసినట్లయితే మీకు డెడ్ లాక్ రాదు. అన్ని కాన్ఫ్లిక్ట్ సీరియలైజబిలిటీ జరుగుద్ది. అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అవి ఇవ్వాల్సిన రిజల్ట్స్ని కరెక్ట్గా ఇస్తాయి అంటాడు. ఈ డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నామో అదే వాడు ఇక్కడ చెప్తాడు. ఇక్కడ ఏమని చెప్తాడు చూడండి. ఫస్ట్ లాక్ టిఐ, ది ఫస్ట్ లాక్ బై టిఐ మే బి ఎనీ ఆఫ్ ద డేటా ఐటమ్. ఏదైనా ఒక డేటా ఐటమ్కి లాక్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఒక ట్రీ ఇట్లా ఉందనుకోండి, ఇట్లా ఒక ట్రీ ఉంది, ఇలా ట్రీ ఉంది, ఇది ఒక నోడు, మళ్ళీ దీని కింద ఉన్నాయి ట్రీ ఇట్లా ఉన్నాయి, ఇదొక నోడు, మళ్ళీ దీని కింద ఏవో ఉన్నాయి, ఇదొక నోడు, ఒక ట్రీ స్ట్రక్చర్ ఇట్లా ఉందనుకోండి. ఫస్ట్ లాక్ నీ ఇష్టం, దేనికన్నా వేసుకో అంటాడు. ఫస్ట్ లాక్ దేనికన్నా వేసుకో అన్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీనికి వేసుకున్నాను అనుకోండి, మొదటి లాక్ దీనికి వేసాను అనుకోండి, ఫస్ట్ లాక్ దేనికన్నా వేసుకోవచ్చు అంటాడు. ఓకే, బాగానే ఉంది. దాని తర్వాత వాడు ఏమంటాడు, సబ్సిక్వెంట్లీ ఏ డేటా ఐటమ్ క్యూ కెన్ బి లాక్డ్
బై టిఐ ఓన్లీ ఇఫ్ ద పేరెంట్ ఈస్ కరెంట్లీ లాక్డ్. ఇప్పుడు పేరెంట్ లాక్ అయి ఉంటే అప్పుడు దాని చిల్డ్రన్కి లాక్ చేయొచ్చు అంటాడు. ఇప్పుడు ఇది పేరెంట్ లాక్ అయింది కాబట్టి దీన్ని లాక్ చేసుకోవచ్చు, దీన్ని లాక్ చేసుకోవచ్చు, పేరెంట్ లాక్ అయి ఉంది కాబట్టి దీన్ని లాక్ చేసుకోవచ్చు అంటాడు. ఇఫ్ పేరెంట్ ఈజ్ లాక్డ్ దెన్ సబ్సిక్వెంట్ చిల్డ్రన్ కెన్ బి లాక్డ్ అంటాడు. ఇప్పుడు దీన్ని లాక్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది పేరెంట్ అయింది కాబట్టి ఇది పేరెంట్ అయింది కాబట్టి ఇది లాక్డ్ స్టేట్లో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు దాని చిల్డ్రన్ని లాక్ చేసుకోవచ్చు అంటాడు. అది అట్లా లాక్ చేసుకోవాలంటాడు. ద డేటా ఐటమ్స్ మే బి అన్లాక్డ్ ఎట్ ఎనీ టైం. అన్లాక్ కావాలంటే ఎప్పుడైనా సరే అన్లాక్ చేసుకోవచ్చు అంటాడు. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమంటాడు? ద డేటా ఐటమ్ విచ్ ఈస్ హ్యాస్ బీన్ లాక్డ్ అండ్ అన్లాక్డ్ బై టీ కెనాట్ బి సబ్సిక్వెంట్లీ రీలాక్డ్ అగైన్. ఒక్కసారి లాక్ చేసి లాక్ చేసి లాక్ చేసి పని చేసి అన్లాక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి అదే నోట్స్ని మళ్ళీ లాక్ చేస్తానంటే ఒప్పుకోవద్దు. వేరే బ్రాంచ్ కావాలంటే లాక్ చేసుకోండి, అన్లాక్ చేసుకోండి. ఇలా చేస్తే మీకు డెడ్ లాక్స్ రావు, ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ప్రాపర్గా జరుగుతాయి, కాంకరెన్సీ కూడా ప్రాపర్గా ఉంటుంది అంటాడు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి. ట్రీ ప్రోటోకాల్. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది ట్రీ ప్రోటోకాల్. ఆ ట్రీ ప్రోటోకాల్ ఏమంటే డేటా ఐటమ్స్ని ఒక ట్రీ ఆర్డర్, హైరార్కిల్ ఆర్డర్లో పెట్టుకోండి అంటాడు. సరే హైరార్కిల్ ఆర్డర్లో పెట్టుకున్నాం అనుకుందాం. ఏదో ఒక నోడ్ని లాక్ చేయండి అంటాడు. లాక్ చేశాను. ఈ నోడ్ని లాక్ చేశాను అనుకుందాం. ఏదో ఒక నోడ్ని లాక్ చేయండి అంటాడు. ఇప్పుడు ఈ నోడ్ని లాక్ చేశాను అనుకుందాం. లాక్ చేసిన నోడ్ యొక్క సబ్సీక్వెంట్ నోడ్స్ని అంటే దాన్ని చైల్డ్ నోడ్స్ని లాక్ చేసుకోవచ్చు అంటాడు. నౌ ఐ కెన్ లాక్ దిస్ నోడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ నోడ్ లాక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది లాక్ అయింది కాబట్టి దాని చైల్డ్ని మనం లాక్ అవసరం అయితే దీన్ని లాక్ చేసుకుని వాడుకోవచ్చు అంటాడు. అవును, నేను లాక్ చేసుకుని వాడుకున్నాను. అన్లాక్ చేసుకోవచ్చు. ఏ నోడ్ని ఎప్పుడైనా సరే అన్లాక్ చేయొచ్చు అంటాడు. ఏ నోడ్ని ఎప్పుడైనా అన్లాక్ చేసుకోవచ్చు అంటాడు. సో నేను అన్లాక్ చేశాను, దీన్ని అన్లాక్ చేశాను అనుకుందాం. నోడ్ని అన్లాక్ చేశాను. లాక్ చేసి అన్లాక్ చేసిన వాటిని మళ్ళీ తిరిగి ఇమీడియట్గా మళ్ళీ లాక్ చేస్తానంటే ఒప్పుకోవద్దు అంటాడు. ఇప్పుడు నేను లాక్ చేశాను, వాడుకున్నాను, అన్లాక్ చేశాను. మళ్ళీ అదే నోడ్ని మళ్ళీ లాక్ చేస్తాను అనుకోండి, ఒప్పుకోవద్దు అంటాడు. అదే నోడ్ని నేను మళ్ళీ లాక్ చేస్తాను అంటే ఒప్పుకోవద్దు అంటాడు. వేరే నోట్స్ని కావాలంటే లాక్ చేసుకో. మళ్ళీ అదే నోడ్ని ఇప్పుడే లాక్ చేసావంటే ఏంటి? నువ్వు పని చేసావు అనమాట. నువ్వు అన్లాక్ చేసుకున్నావు. ఇప్పుడే కదా నువ్వు పని చేసింది, కాబట్టి ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్కి ఛాన్స్ ఇ. మళ్ళీ నువ్వే లాక్ చేసుకుంటానన్నావు అనుకో, డోంట్ డూ దట్. డోంట్ గ్రాంట్ పర్మిషన్స్. దట్స్ వాట్ హీ మీన్ టు సే. So here regarding this he explained 4 points. What I explained is being depicted in these 4 points. ఈ 4 pointsలో అదే వాడు చెప్పాడు. దీన్ని ట్రీ ప్రోటోకాల్ అని అంటారు. దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ట్రీ ప్రోటోకాల్ ఏంటంటే ఇది ఇట్ ఈస్ డెడ్ లాక్ ఫ్రీ. 2-phase లాకింగ్ ప్రోటోకాల్ అని లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. 2-phase లాకింగ్ ప్రోటోకాల్లో గ్రోయింగ్ ఫేజ్, ష్రింకింగ్ ఫేజ్ అని చెప్పుకున్నాం. దేర్ ఆర్ ఫేజెస్ కాల్డ్ గ్రోయింగ్ ఫేజ్ అండ్ ష్రింకింగ్ ఫేజ్. ఆ 2-phase లాకింగ్ ప్రోటోకాల్లో దేర్ ఈజ్ ఏ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఈవెన్ అకరింగ్ డెడ్ లాక్. 2-phase లాకింగ్ ప్రోటోకాల్లో దేర్ ఈజ్ ఏ పాసిబిలిటీ. In 2-phase locking protocol, there is a possibility of getting deadlock. ఇక్కడ ట్రీ ప్రోటోకాల్లో డెడ్ లాక్ వచ్చే ఛాన్సే లేదు అంటాడు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్. సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ట్రీ ప్రోటోకాల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎర్లియర్ అన్లాకింగ్ మే లీడ్ టు షార్టర్ వెయిటింగ్ టైం. ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కువసేపు వెయిట్ చెయ్యవు. Shorter waiting times. The waiting time of the transactions will be minimized. It will be less. Shorter waiting times. Longer waiting times కాదు, shorter waiting times. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఎంతో సేపు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో గబగబా మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ అయిపోతాయి. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ తర్వాత ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అట్లా గబగబా అయిపోతాయి. షార్టర్ వెయిటింగ్ టైమ్స్ ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ ద 2 advantages of tree protocol. One is it is free from deadlock. The second is shorter waiting times of multiple transactions is very short-ended. These are the advantages of tree protocol. ఇది ట్రీ ప్రోటోకాల్ గురించి. తర్వాత నెక్స్ట్ టాపిక్
ఈజ్ ఆన్ డెడ్ లాక్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఆన్ డెడ్ లాక్స్. మీకు 2 ప్రోటోకాల్స్ చెప్పుకున్నాం లాకింగ్కి సంబంధించి. ఒకటి గ్రాఫ్ బేస్డ్ ప్రోటోకాల్, ఇంకొకటి ట్రీ ప్రోటోకాల్. ఇది గ్రాఫ్ బేస్డ్ ప్రోటోకాల్. దేని తర్వాత ఏది అనే పార్షియల్ ఆర్డరింగ్ కనుక చేసుకుంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రాఫ్ బేస్డ్ ప్రోటోకాల్. దాని తర్వాత మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ట్రీ ప్రోటోకాల్. ట్రీ ప్రోటోకాల్ అనేది డేటాని హైరార్కియల్ ఫామ్లో పెట్టుకొని ఏదో ఒక నోడ్ని ముందు లాక్ చేసుకుంటాము. దాని తర్వాత దాని చైల్డ్ నోడ్స్ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి లాక్ చేసుకుంటాం. దాని యొక్క చైల్డ్ నోడ్స్ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి లాక్ చేసుకుంటాము. ఎప్పుడైనా అన్లాక్ చేసుకోవచ్చు, ఏ నోడ్ అయినా సరే ఎప్పుడైనా సరే అన్లాక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ లాస్ట్ పాయింట్, ఇప్పుడే లాక్ చేసి అన్లాక్ చేసిన వాటిని మళ్ళీ తిరిగి లాక్ చేయాలంటే ఒప్పుకోదు. ఇది ట్రీ ప్రోటోకాల్. దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ చెప్పుకున్నాం. నౌ let us have a discussion on డెడ్లాక్ హ్యాండ్లింగ్. డెడ్లాక్ రాకుండా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ వస్తే ఎలా డెడ్లాక్ నుంచి బయటపడాలి అనేది తెలియాలి. దానికి 3 పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఒకటి డెడ్లాక్ ప్రివెన్షన్, అంటే రాకుండా చూడటం. ఇంకొకటి డెడ్లాక్ డిటెక్షన్. ఇంకొకటి డెడ్లాక్ రికవరీ. డెడ్లాక్ ప్రివెన్షన్ అంటే ఏంటి? అసలు డెడ్లాక్ రాకుండా ముందు చర్యలు తీసుకోవడమే డెడ్లాక్ ప్రివెన్షన్. డెడ్లాక్ అనేది రాకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవడమే డెడ్లాక్ ప్రివెన్షన్. డెడ్లాక్ డిటెక్షన్ అని ఉంది. డెడ్లాక్ డిటెక్షన్, ఒకవేళ సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయింది అనుకోండి, ఎందుకు హ్యాంగ్ అయింది అని తెలుసుకొని ఎక్కడైనా డెడ్లాక్ వచ్చిందేమో అని చూస్తే మీకు బయటపడుతుంది. నిజంగా డెడ్లాక్ వచ్చి ఆగిందా, ఇంకేదన్నా కారణాల వల్ల ఆగిందా. దట్ ఇస్ కాల్డ్ డెడ్లాక్ డిటెక్షన్. అలాగే డెడ్లాక్ రికవరీ అని ఉంది. రికవరీ అంటే డెడ్లాక్ వస్తే డేటాని మళ్ళీ తిరిగి రికవర్ చేసుకోవాలి. ఐ వాంట్ టు గెట్ బ్యాక్ మై డేటా ఒరిజినల్ వాల్యూస్. దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డెడ్లాక్ రికవరీ. సో దీంట్లో డెడ్లాక్ ప్రివెన్షన్, డెడ్లాక్ డిటెక్షన్, డెడ్లాక్ రికవరీ అని 3 టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 టెక్నిక్స్ గురించి డీటెయిల్డ్గా చెప్పుకుందాము. చెప్పుకునే ముందు ఒక్కసారి ఈ పాయింట్ ఒక్కసారి స్టడీ చేయండి. జస్ట్ 2 minutes. ఈ 2 పాయింట్స్ ఇక్కడ టిక్ పెట్టాను కదా, ఈ 2 పాయింట్స్ బాగా స్టడీ చేయండి. జస్ట్ 2 minutes. రైట్, నౌ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ డెడ్లాక్ ప్రివెన్షన్. ప్రివెన్షన్ అంటే డెడ్లాక్ రాకోకుండా ముందు జాగ్రత్త. దట్ ఇస్ కాల్డ్ డెడ్లాక్ ప్రివెన్షన్. ముందు జాగ్రత్త చర్య తీసుకోవటాన్ని ప్రివెన్షన్ అంటాం. ఆ ప్రివెన్షన్ మెథడ్లో ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఏంటంటే, సపోజ్ ఇది డేటా ఐటమ్, తర్వాత ఇంకొక డేటా ఐటమ్, తర్వాత ఇంకొక డేటా ఐటమ్ని మనం వర్క్ చేస్తే, ఈ ఆర్డర్లో గనక వర్క్ చేస్తే, లెట్ మీ సే దిస్ ఇస్ డేటా ఐటమ్ ఏ తర్వాత ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ సి తర్వాత ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ కే తర్వాత ఎం అనే డేటా ఐటమ్తో వర్క్ చేస్తే నీకు డెడ్ లాక్ రాదు, నీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అన్నాం అనుకోండి. ఆర్డరింగ్ పెట్టుకుంటాం. ఇలా పెడితే ఆన్సర్ వస్తుందా అని చూస్తాం. లేదు, ఆర్డర్ మార్చి ఇప్పుడు ఈ ఆర్డర్లో అయితే నాకు ఆన్సర్ వస్తుందా అని చూస్తాం. సో we will be changing the order and we will be seeing logically, not physically, and we will be checking logically whether you get right answer or whether it goes to a deadlock state. మీరు డయాగ్రమాటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇట్లా పార్షియల్ ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు మీకు తెలిసిపోద్ది డెడ్లాక్ వస్తుంది రానిది అనేది ముందుగా తెలిసిపోద్ది. ఓహో, ఇలా గనక చేస్తే డెడ్లాక్ వస్తుంది కాబట్టి ఇలా చెయ్యకూడదు అని ముందుగా తెలుసుకొని ఆర్డర్ మారుస్తాం. ఈ లాస్ట్లో ఎం పెట్టే బదులు ఎం అది ముందుంటే బాగుంటుంది, లాస్ట్లో ఉంటే డెడ్లాక్ వస్తుంది అని అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఆ ఎం అనే డేటా ఐటమ్ని మళ్ళీ జరిపి మళ్ళీ ఆర్డరింగ్ పెట్టుకుంటాం. ఆర్డరింగ్ ఇప్పుడు కొత్త ఆర్డర్ ఇట్లా కనుక ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుందా లేదో చూసుకుంటూ ఉంటాం. ఇలా చేయటాన్ని మనం ఏంటాం,
ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్స్ అంటాం. ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్స్ పెట్టడం వల్ల డెడ్లాక్ని ముందుగా పసిగట్టి ఆ డయాగ్రమాటికల్ రిప్రజెంటేషన్స్ వల్ల మనం ముందుగా పసిగట్టి we take necessary measures. So that is called as ordering of data items. అలాగే you are having pre-emission and transaction rollback. ఏదైనా కారణాల వల్ల డెడ్లాక్ వచ్చిందనుకోండి, ఏదైనా కారణాల వల్ల డెడ్లాక్ అనేది వచ్చిందనుకుందాం, దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ అకరింగ్ డెడ్లాక్. ఏదన్నా కారణాల వల్ల డెడ్లాక్ వచ్చిందనుకుందాం. డెడ్లాక్ అంటే ఏంటి నేను చెప్పాను. సపోజ్ ఇది ట్రాన్సాక్షన్ T1, ఇది T1 అనే ట్రాన్సాక్షన్, ఇది T1 అనే ట్రాన్సాక్షన్. ఈ T1 అనే ట్రాన్సాక్షన్ B అనే ఐటెం లాక్ చేసుకుంది, లేకపోతే A అనే ఐటెం లాక్ చేసుకుంది. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ T1 A అనే ఐటెం లాక్ చేసుకుంది. A అనే ఐటెం లాక్ చేసుకొని ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ ఫర్ ఏ డేటా ఐటెం, ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ ఫర్ డేటా ఐటెం T2 అనే ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు T2 అనే ట్రాన్సాక్షన్ Bని లాక్ చేసుకొని, B అనే డేటా ఐటమ్ లాక్ చేసుకొని, అండ్ T2 ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ సమ్ అదర్ థింగ్, ఏ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు డయాగ్రమాటికల్ రిప్రజెంటేషన్ చూడండి. ఇట్లా ఉంది. T2 అనేది Bని లాక్ చేసుకుని ఏ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంది. T1 అనేది ఏని లాక్ చేసుకుని B కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంది. డెడ్లాక్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ద కంప్లీట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ గోస్ టు డెడ్లాక్ స్టేట్. ఈ డెడ్లాక్ స్టేట్లోకి వెళ్ళకోకుండా ఉండాలి అంటే యూ నీడ్ టు గో విత్ ద ప్రీ-ఎమిషన్ కాన్సెప్ట్స్ని. వీ నీడ్ టు అప్లై ప్రీ-ఎమిషన్ కాన్సెప్ట్స్, ఇఫ్ నాట్ గోట్ ఇన్ టు ద డెడ్లాక్ స్టేట్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. So we need to go to the pre-emission concept. The concept of pre-emission. We need to go to the pre-emission concept. Pre-emission అంటే T2 అనేది ఏతో వర్క్ చేసింది, B కోసం వెయిట్ చేస్తుంది అనుకుందాం. T2 అనేది ఏతో వర్క్ చేస్తూ ఉంది, B కోసం వెయిట్ చేస్తుంది అనుకోండి. ఆ వర్క్ని వదిలిపెట్టేసేయాలి, ఏతో చేసిన వర్క్ అంతా వదిలేసేసేయాలి. దట్స్ కాల్డ్ ప్రీ-ఎమిషన్. అంటే దాని పని పూర్తి కాకుండానే ఎమిట్ అయిపోవటం. దట్స్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ ప్రీ-ఎమిషన్. ఇప్పుడు T1 వర్క్ మొదలుపెట్టింది, T2 వర్క్ మొదలుపెట్టింది. ఈ రెండు కూడా ఒకదానికోసం ఒకటి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. T1కి B ఉంది, A కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంది. T2కి A ఉంది, B కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. రెండు వర్క్లు కాట్లా. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి T1 కానీ T2 కానీ ఎమిట్ అయిపోయింది అనుకోండి. ఎమిట్ అంటే బయటకు వచ్చేసింది. ప్రీ-ఎమిట్ అంటే ముందుగా బయటకు వచ్చేసింది. ఎందుకు? దానికి కావాల్సిన రిసోర్స్ దొరకలా, కాబట్టి ఉన్న రిసోర్స్ని కూడా వదిలిపెట్టేసేసి బయటకు వచ్చేసింది అనుకోండి. దట్స్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ ప్రీ-ఎమిషన్. దాన్నే మనం ప్రీ-ఎమిషన్ అంటాం. సో ప్రీ-ఎమిషన్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు కూడా మనం డెడ్లాక్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇట్లా వచ్చింది, వెయిట్ ఫర్ గ్రాఫ్, ఒక గ్రాఫ్ డయాగ్రమాటికల్ రిప్రజెంట్ అంటే డెడ్లాక్ వస్తుంది అనమాట. కాబట్టి T2 నేను పని చెయ్యను అని T2 తప్పుకుంది అనుకోండి, అప్పుడు T1 పని చేసుకుంటుంది, A తోటి B తోటి T1 అని పని చేసుకుంటుంది. దట్స్ కాల్డ్ ప్రీ-ఎమిషన్ అండ్ రోల్ బ్యాక్ అంటే మళ్ళీ తిరిగి ఒరిజినల్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోవటం. సో అలా చేస్తే డెడ్లాక్ని రానికోకుండా మనం అరికట్టవచ్చు. యూ కెన్ ప్రివెంట్ డెడ్లాక్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెడ్లాక్ ప్రివెన్షన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెడ్లాక్ ప్రివెన్షన్. తర్వాత డెడ్లాక్ ప్రివెన్షన్కి రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఒకటి వెయిట్ డై స్కీమ్, ఇంకొకటి వూండ్ వెయిట్ స్కీమ్ అని రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి. జాగ్రత్తగా వినండి. డెడ్లాక్ ప్రివెన్షన్కి రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఒకటి వెయిట్ డై స్కీమ్, ఇంకొకటి వూండ్ వెయిట్ స్కీమ్ అని రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి. వెయిట్ డై స్కీమ్, వూండ్ వెయిట్ స్కీమ్ అని రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి. వెయిట్ డై స్కీమ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ ప్రిఎమిటివ్ టెక్నిక్. When transaction Ti requests the data item currently held by Tj and Ta is allowed to wait if
If it has a time stamp smaller than Tj, if it is having a time stamp smaller than Tj, otherwise Ti is rolled back. Ti is rolled back or die. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు టిఐ అనే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది, జాగ్రత్తగా వినండి. టిఐ అనే ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది, ఇది టిఐ అనే ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది. ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది, ఇది టీజే అనే ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది. అది టిఐ అనే ట్రాన్సాక్షన్, ఇది టీజే అనే ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది. ఒక డేటా ఐటమ్ ఉంది, లెట్ మీ సే ఈ డేటా ఐటమ్ ఏ అనుకుందాం. ఏ అనే డేటా ఐటమ్ని టీజే తీసేసుకుంది. టీజే తీసుకుంది. టిఐ కూడా వచ్చింది. టిఐ కూడా వచ్చింది, ఈ ఏ అనే డేటా ఐటమ్ కోసం వచ్చింది. వెయిట్ డై స్కీమ్ ఏంటంటే టిఐ కన్నా ముందు టీజే వచ్చి డేటా ఐటమ్ ఏని తీసుకుంటే, టిఐ కన్నా టీజే ముందు వచ్చి ఏని తీసుకుంటే టిఐ విల్ బి కీపింగ్ ఆన్ వెయిటింగ్ టిల్ టీజే విల్ రిలీజ్ ఏ. టీజే ఏని వాడుకొని వదిలిపెట్టేంత వరకు, టీజే ఏని వాడుకొని వదిలిపెట్టేంత వరకు టిఐ అనేది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. టీజే వదిలిపెట్టిన తర్వాత టిఐ అనేది ఏని వాడుకుంటుంది. దీన్ని వెయిట్ అంటారు. దాన్ని ఏమంటారు? దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ వెయిట్. వెయిట్ డై స్కీమ్ అంది. డై స్కీమ్ అంటే ఏంటంటే, డై స్కీమ్ ఏంటంటే టిఐ ముందు వచ్చింది కానీ టీజే తర్వాత వచ్చిన ఏని తీసేసుకుంది. టిఐ ముందు వచ్చింది కానీ టీజే తర్వాత వచ్చి ఏం తీసేసుకుంది. ఇప్పుడు టిఐ తీసుకోవాలంటే లేదు, టీజే ఆల్రెడీ తీసేసుకుంది. అప్పుడు టిఐ విల్ డై. టిఐ విల్ డై అంటే ట్రాన్సాక్షన్ టిఐ మళ్ళీ, ఒకవేళ టిఐ అనేది బి తోటి సి తోటి వర్క్ చేస్తూ ఉందనుకోండి, ఆ బి తోటి వర్క్ చేసిన సి తోటి వర్క్ చేసింది మొత్తాన్ని వదిలిపెట్టేసి అంటే డై అన్నమాట. టిఐ డైస్ అండ్ అగైన్ రీబర్త్ తీసుకుంటుంది, అంటే మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. జాగ్రత్తగా వినండి. డై స్కీమ్ ఏంటంటే టిఐ అనేది ముందు వచ్చింది, టీజే తర్వాత వచ్చినా కూడా ఏం తీసుకుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టిఐ బితో పనిచేసింది, బి అనే డేటా ఐటెంతో పనిచేసింది, టిఐ సి అనే డేటా ఐటెంతో పనిచేసింది. టిఐకి ఏ కూడా కావాలా కానీ ఏ టీజే తీసుకుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే టిఐ విల్ డై. డై అంటే బి తోటి చేసిన పని, సి తోటి చేసిన పని మొత్తాన్ని అది అండూ చేసేసుకుంటుంది, వదిలేసుకుంటుంది. మొత్తాన్ని వదిలేసుకొని మళ్ళీ తిరిగి టిఐ అనేది ఏ కోసాన్ని, బి కోసాన్ని, సి కోసాన్ని మళ్ళీ క్లెయిమ్ చేస్తుంది. దీన్ని డై అంటారు. దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ టిఐ డై అంటారు. టీజే ముందొచ్చి ఏని వాడుకుంటుంటే టిఐ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఏ కోసం అని, అది వెయిటింగ్. డై స్కీమ్ అంటే ఏంటి? టిఐ ముందు వచ్చింది కానీ టీజే తర్వాత వచ్చి ఏం తీసుకుంది. అప్పుడు టిఐ ముందు వచ్చిన అది వేరే వాటితోటి పనిచేస్తూ ఉందన్నమాట, బి తోటో సి తోటో పనిచేస్తూ ఉంది. ఆ పనిని కూడా, చేసిన పనిని కూడా మళ్ళీ తిరిగి రోల్ బ్యాక్ చేసుకుని అబార్ట్ చేసేసుకుంటుంది. దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ వెయిట్ డై స్కీమ్. దీనికి కౌంటర్ ఇంకొక టెక్నిక్ ఉంది, దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ వూండ్ వెయిట్ స్కీమ్. వూండ్ వెయిట్ స్కీమ్ అంటే ఏంటంటే ఇది టిఐ, జాగ్రత్తగా వినండి, ఇది టిఐ కన్నా టీజే ముందు వచ్చింది. టిఐ కన్నా టీజే ముందు వచ్చి ఏని పని చేసుకుంటా ఉందనుకోండి. టిఐ కన్నా టీజే ముందు వచ్చి ఏతో పని చేస్తుంది అనుకోండి, ఏని లాక్ చేసుకుని పని చేసుకుంటుంది అనుకోండి, టిఐ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దట్స్ కాల్డ్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. టీజే ఏని అన్లాక్ చేసినప్పుడు టిఐ దాన్ని లాక్ చేసుకుని పనిచేస్తుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వెయిటింగ్ స్కీమ్. వూండ్ అని ఉంది. ఈ వూండ్ ఏంటంటే టిఐ ముందు వచ్చింది, టీజే తర్వాత వచ్చి ఏని లాక్ చేసుకుంది అనుకోండి. టిఐ ముందు వచ్చింది, టీజే తర్వాత వచ్చి ఏని లాక్ చేసుకుంది అనుకోండి. అప్పుడు టిఐ ఏం చేస్తుంది అంటే దీన్ని వూండ్ చేస్తుంది. దీన్ని వూండ్ చేసి అంటే దీన్ని చంపేసి ఏనిది లాక్కుంటుంది, ఏని గుంజుకుంటుంది, ఏని లాక్కుంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ వూండ్ వెయిట్ స్కీమ్. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను, వాట్ ఈస్ దిస్ వూండ్ వెయిట్ స్కీమ్. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. వాట్ ఈస్ దిస్ వూండ్ వెయిట్ స్కీమ్ అనేది చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఇక్కడ టిఐ టీజే రెండు ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చినాయి, ఏ కావాలి. టీజే ముందొచ్చి ఏని తీసుకుంది, అప్పుడు టిఐ అనేది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఏతో పని అయిపోయిన తర్వాత టీజే ఏని వదిలిపెడుతుంది, అప్పుడు టిఐ అనేది ఏని తీసుకుంటుంది.
దీన్ని వెయిటింగ్ స్టేట్ అంటాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వెయిట్ స్కీమా అంటాడు దాన్ని. వెయిట్. వూండ్ వస్తుంది. వూండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే టిఐ ముందు వచ్చింది, టీజే తర్వాత వచ్చిన ఏం లాక్ చేసుకుంది. టిఐ ముందు వచ్చింది, టీజే తర్వాత వచ్చిన ఏం లాక్ చేసుకుంది. అప్పుడు టిఐ ఇందాక డై అవుద్ది అని చెప్పాను, ఇప్పుడు డై కాదు, వూండ్ కొట్లాడుతుంది. కొట్లాడి టీజేని చంపేసి ఏని ఇది లాక్కొని పనిచేస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ వూండ్ వెయిట్ స్కీమ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ వూండ్ వెయిట్ స్కీమ్. సో డెడ్ లాక్స్ రాకుండా ఉండటానికి దెర్ ఈజ్ ఏ వూండ్ వెయిట్ స్కీమ్ ఆర్ వెయిట్ డై స్కీమ్. వెయిట్ డై స్కీమ్ ఆర్ వూండ్ వెయిట్ స్కీమ్ అన్నది. ఈ స్కీమ్స్ అప్లై చేయటం వల్ల, ఈ టెక్నిక్స్, ఈ స్కీమ్స్ అప్లై చేయటం వల్ల డెడ్ లాక్ అనేది రానికోకుండా మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. డెడ్ లాక్ అనేది అసలు రాకుండా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు, ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు డెడ్ లాక్ డిటెక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. అసలు డెడ్ లాక్ వస్తుందా రాదా అనేది డిటెక్ట్ చేయొచ్చు బై డ్రాయింగ్ ఏ గ్రాఫ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ వెయిట్ ఫర్ గ్రాఫ్. ఒక బొమ్మ గీస్తాం, ఆ బొమ్మ గీసితే మనకే అర్థమైపోద్ది డెడ్ లాక్ వస్తుందా రాదా, మనకి ముందుగానే అర్థమైపోద్ది. సైకిల్ ఫార్మేషన్ కనుక జరిగితే డెడ్ లాక్ వస్తుంది అని అంటే అది డేంజరస్ అనమాట. డెడ్ లాక్ వస్తుంది అన్నానంటే అది డేంజరస్. సైకిల్ ఫార్మేషన్ గనక జరగకపోతే డెడ్ లాక్ రాదు అని దాని మీనింగ్. ఆ సైకిల్ ఫార్మేషన్ అంటే ఏంటి అనేది వెయిట్ ఫర్ గ్రాఫ్ ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు వెయిట్ ఫర్ గ్రాఫ్ చూద్దాం, అది స్టడీ చేస్తే మీకు అర్థమైపోద్ది వాట్ ఈస్ ది సైకిల్ ఫార్మేషన్ అనేది మీకు అర్థమవుద్ది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇలా ఉన్నాయి, నేను బొమ్మ గీశాను. ట్రాన్సాక్షన్ T17 తర్వాత T18, T17 తర్వాత T19 అయిన తర్వాత దీని రిజల్ట్స్ T19 ద్వారా వచ్చిన రిజల్ట్స్ని T18కి కలిపితే అప్పుడు T20 ట్రాన్సాక్షన్ 20 చేస్తే అప్పుడు కరెక్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయని డ్రా చేశాను. ఇక్కడ చూడండి, T17 ట్రాన్సాక్షన్ T17 అయిపోయిన తర్వాత T18, అలాగే T17 అయిపోయిన తర్వాత T19 అయిపోయిన తర్వాత దీని రిజల్ట్స్ T18 వాడుకోవటం వల్ల నెక్స్ట్ వచ్చే రిజల్ట్స్ T20 వాడుకుంది. అప్పుడు అందరి ట్రాన్సాక్షన్స్ పూర్తి అయిపోతాయి, కరెక్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయని. డయాగ్రామ్ ఇట్లా ఉందనుకోండి, ఇది నో సైకిల్ ఫార్మేషన్ నో డెడ్ లాక్. సపోజ్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఇక్కడ సైకిల్ ఫార్మేషన్ వస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ సైకిల్ ఫార్మేషన్ T17 తర్వాత T17 తర్వాత T19 యొక్క రిజల్ట్స్ T18 వాడుకుంటుంది. T18 వచ్చిన రిజల్ట్స్ T20కి వెళ్తాయి, T20 వచ్చిన రిజల్ట్స్ T19 వాడుకుంటుంది అన్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ ఇట్లా డ్రా చేశాను, దీనికి తేడా చూడండి. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇలా యారో డ్రా చేశాను, ఇక్కడ చూడండి ఇట్లా యారో డ్రా చేశాను. అలా చేశాను అనుకోండి, సైకిల్ ఫార్మేషన్ జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, సైకిల్ ఫార్మేషన్ చూడండి, ఇట్లా వెళ్ళింది, మళ్ళీ ఇట్లా వచ్చింది, ఇట్లా వెళ్ళింది, ఇట్లా. అంటే దీని రిసోర్సెస్ దీనికి కావాలి, దీని రిసోర్సెస్ దీనికి కావాలి. యారో హెడ్స్ చూడండి, సైకిల్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది, ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్ళింది, ఇటు నుంచి ఇటు వచ్చింది యారో, ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్ళింది, సైకిల్ ఫార్మేషన్ వచ్చిందంటే వెయిట్ ఫర్ గ్రాఫ్లో దట్ ఇంప్లైస్ డెడ్ లాక్ వచ్చి తీరుతుంది అని. సో ఇక్కడ డెడ్ లాక్ వస్తుందా రాదా అనేది మనం ముందుగా తెలుసుకోవచ్చు బై డ్రాయింగ్ సమ్ గ్రాఫ్స్. దీస్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ కాల్డ్ వెయిట్ ఫర్ గ్రాఫ్స్. బై డ్రాయింగ్ సమ్ గ్రాఫ్స్ యూ కెన్ నో వెదర్ ద డెడ్ లాక్ విల్ అక్కర్ ఆర్ నాట్. అది తెలుసుకోవచ్చు. అది ఎట్లా తెలుసుకోవచ్చు? బై డ్రాయింగ్ గ్రాఫ్స్. ఈ గ్రాఫ్స్ డ్రా చేసినప్పుడు సైకిల్ ఫార్మేషన్ కనుక వస్తే, సైక్లిక్ ఫార్మేషన్ కనుక వస్తే దెన్ డెడ్ లాక్ వస్తుంది. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు, డెడ్ లాక్ వస్తుంది. సైకిల్ ఫార్మేషన్ కనుక లేకపోతే ఇది మంచి పద్ధతి, డెడ్ లాక్ అనేది రాదు అని మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. యూ విల్ నాట్ గెట్ డెడ్ లాక్ అని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని మనం వెయిట్ ఫర్ గ్రాఫ్, we call it as wait for graph అని పిలుస్తాం, ఫర్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ డెడ్ లాక్.
అలాగే రికవరీ ఫ్రమ్ డెడ్లాక్. రికవరీ ఫ్రమ్ డెడ్లాక్. డెడ్లాక్ వచ్చిందనుకోండి, రికవర్ చేసుకోవాలి. ఎలా రికవర్ చేసుకోవాలి? యూ కెన్ గో విత్ ద టోటల్ రోల్ బ్యాక్. టోటల్ రోల్ బ్యాక్. సపోజ్ ట్రాన్సాక్షన్ 1 ఇది T1, ట్రాన్సాక్షన్ T1 అనే ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది, T1 అనే ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది, T2 అనే ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది. ఈ రెండింటి వల్ల డెడ్ లాక్ వచ్చింది. అప్పుడు టోటల్ రోల్ బ్యాక్ అని అంటే ట్రాన్సాక్షన్ T1ని క్యాన్సిల్ చేసా, T2ని క్యాన్సిల్ చేసేస్తే రోల్ బ్యాక్ అయితే మళ్ళీ తిరిగి ఒరిజినల్ స్టేట్ డేటా వచ్చేస్తుంది. ఇనీషియల్ స్టేట్ డేటా, ఒరిజినల్ స్టేట్ డేటా వచ్చేస్తుంది. ఒరిజినల్ స్టేట్ డేటా వచ్చిందంటే టోటల్ రోల్ బ్యాక్ అయితే మళ్ళీ తిరిగి ఒరిజినల్ స్టేట్ డేటా వచ్చేస్తుంది. అలా యూ కెన్ రికవర్ ద డేటాని రికవర్ చేసుకోవచ్చు. లేదా టోటల్ రోల్ బ్యాక్ బదులు పార్షియల్ రోల్ బ్యాక్ చేయొచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టోటల్ రోల్ బ్యాక్ యూ కెన్ గో విత్ ద పార్షియల్ రోల్ బ్యాక్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, ట్రాన్సాక్షన్ T1, T2 ఈ రెండింటి వల్ల డెడ్ లాక్ వస్తుంది. కాబట్టి నేను ఒకదాన్ని రోల్ బ్యాక్ చేసుకుంటా, ఇంకొక దాని యొక్క రిజల్ట్స్ తీసుకుంటా. రెండింటిని రోల్ బ్యాక్ చేసే బదులు ఒకదాని యొక్క రిజల్ట్స్ తీసుకుంటా, ఇంకొక దాన్ని రోల్ బ్యాక్ చేసుకుంటా. రెండింటిని ప్రోగ్రెసివ్ స్టేట్లోకి తీసుకెళ్తే డెడ్ లాక్ వస్తుంది. కాబట్టి మనకు రెండు పద్ధతులు ఏంటి? టోటల్ రోల్ బ్యాక్, రెండింటిని క్యాన్సిల్ చేయటం, లేదా ఈ రెండిట్లో ఒకదాన్ని క్యాన్సిల్ చేయటం, ఒకదాని రిజల్ట్స్ తీసుకుంటాం, ఒకదాని ఇనీషియల్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతాను. అలా చేయటాన్ని మనం ఏంటాం? పార్షియల్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ పార్షియల్ రోల్ బ్యాక్. The select transaction must be rolled back to the point where it obtained the first of these locks, undoing all these actions it took after the point. అంటే డెడ్ లాక్ ఏ పాయింట్లో అయితే వస్తుందో ఆ పాయింట్ వరకు రోల్ బ్యాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఐదర్ ఆల్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ రోల్ బ్యాక్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే రోల్ బ్యాక్ చేసుకుంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పార్షియల్ రోల్ బ్యాక్. వాటిని మనం పార్షియల్ రోల్ బ్యాక్ అని పిలుస్తాం. అలాగే స్టార్వేషన్ అని ఉంది. దేర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్టార్వేషన్. దీని గురించి ఇంతకు ముందు చెప్పాను. నేను ఇక్కడ ఇంకొక రకంగా చెప్తున్నాను, వేరొక రకంగా చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. ట్రాన్సాక్షన్ T1 వచ్చింది. స్టార్వేషన్ కాన్సెప్ట్ చూడండి. ట్రాన్సాక్షన్ T1 వచ్చింది. రెండో ట్రాన్సాక్షన్ T2 వచ్చింది. మూడో ట్రాన్సాక్షన్ T3 వచ్చింది. ఈ మూడు ట్రాన్సాక్షన్స్ వల్ల డెడ్ లాక్ వస్తుంది. ఈ మూడు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఒకటేసారి వస్తే డెడ్ లాక్ వస్తుంది అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను మీకు స్టార్వేషన్ గురించి చెప్తున్నాను. ఈ మూడు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఒకేసారి రావటం వల్ల మీకు డెడ్ లాక్ వస్తుంది అనుకుందాం. దీన్ని ఐడెంటిఫై చేశా. దేని వల్ల ఎక్కువ డెడ్ లాక్ వస్తుంది అనేది ఐడెంటిఫై చేసి నాకేమనిపించింది, దీంట్లో T2ని కనుక క్యాన్సిల్ చేస్తే డెడ్ లాక్ రాదు, తప్పించవచ్చు అని నాకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు నేనేం చేశా? T2ని క్యాన్సిల్ చేశా. సో T1 ప్రోగ్రెసివ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళింది, T3 ప్రోగ్రెసివ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళింది. ఓకే, ఇంతవరకు బాగానే. జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ మూడు ట్రాన్సాక్షన్స్లో T2 వల్ల ఎక్కువ డెడ్ లాక్ వచ్చే అవకాశం ఉందని T2ని క్యాన్సిల్ చేశా. కాబట్టి T1 ప్రోగ్రెసివ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళింది, T3 ప్రోగ్రెసివ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళింది. ఇప్పుడు T3 పని అయిపోయింది, T1 పని అయిపోయింది. ఇప్పుడు T2 మొదలు పెట్టాలా. ఈ టైంలో మళ్ళీ రెండు ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చినాయి అనుకుందాం. లెట్ మీ సే దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ T4. దేర్ ఇస్ అనదర్ ట్రాన్సాక్షన్, ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చింది అనుకుందాం. లెట్ మీ కాల్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ T5 అండ్ డెడ్ లాక్ వస్తుంది అనుకోండి. ఎందుకు డెడ్ లాక్ వస్తుందని మీరు గమనిస్తే ఎక్కువ T2 వల్ల వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉందని అర్థమైంది అనుకోండి. మళ్ళీ T2ని ఆపి T4, T5ని ప్రోగ్రెసివ్ స్టేట్లోకి తీసుకెళ్ళారనుకోండి. T2 అనేది ఇందాక ఆగింది, ఇప్పుడు ఆగింది. కాబట్టి దీని యొక్క రిజల్ట్స్ రావట్లేదు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్టార్వేషన్. రిపీటెడ్గా అదే ట్రాన్సాక్షన్ ఎఫెక్ట్ అవుతా ఉంది. దట్ ఈస్ బికమింగ్ విక్టిమ్. అది విక్టిమ్ అవుతుంది. T2 ఈజ్ బికమింగ్ విక్టిమ్. నీ వల్ల డెడ్ లాక్ వస్తుంది, నువ్వు ఆగంటున్నావు, మిగిలిన ట్రాన్సాక్షన్ పని అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఇది స్టార్ట్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ 4 ట్రాన్సాక్షన్స్ వస్తున్నాయి. మళ్ళీ T2 వల్ల డెడ్ లాక్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది అంటున్నాం, మళ్ళీ T2ని ఆపుతున్నాం. సో T2 అనేది రిపిటేటివ్గా మళ్ళీ ఆగిపోవటం వల్ల స్టార్వేషన్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది.
సో అట్లా ఒకటే ట్రాన్సాక్షన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఆపటం మంచిది కాదు. ఒకసారి ఆపావు అందంగా ఉంది, రెండోసారి ఆపావు ఓకే, మూడోసారి కూడా ఆపడం మంచిది కాదు. అటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ ముందు ప్రోగ్రెసివ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. వెళ్ళిపోవటం వల్ల స్టార్వేషన్ నుంచి కూడా మనం తప్పించుకునే అవకాశం ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ డెడ్ లాక్. అయితే విక్టిమ్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే, ఇప్పుడు రకరకాల ట్రాన్సాక్షన్ T1, ఇది T1 ట్రాన్సాక్షన్ అనుకుందాం, ఇది T1 ట్రాన్సాక్షన్ అనుకుందాం, ఇది అనుకుందాం, ఇది T2 ట్రాన్సాక్షన్ అనుకుందాం, T3 ట్రాన్సాక్షన్ అనుకుందాం, ఇది T3 ట్రాన్సాక్షన్ అనుకుందాం, ఇది T3 ట్రాన్సాక్షన్, T1 T2 T3. ఈ మూడింటి వల్ల డెడ్ లాక్ వస్తుంది. ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకదాన్ని చంపేస్తే కిల్ చేస్తే మిగిలిన 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ అయిపోతాయి. హౌ టు సెలెక్ట్ ద విక్టిమ్, దేని అని సెలెక్ట్ చేయాలి. దేనికైతే మినిమం కాస్ట్ ఉంటుందో, మినిమం కాస్ట్ అంటే ఏంటి, తక్కువ మెమరీని వాడుకుంటుందో, ఏదైతే ఇప్పుడే వచ్చిందో దాన్ని చంపేయాలి. ఎందుకంటే మిగిలిన 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ చాలాసేపటి వెయిటింగ్, కాబట్టి వాటిని చంపటం అన్యాయం. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే ఇప్పుడే వచ్చిందో, ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే తక్కువ క్యాల్కులేషన్స్ చేసిందో, ట్రాన్సాక్షన్స్ తక్కువ మెమరీని వాడుకుంటుందో అటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని కిల్ చేయాలి. యూనిట్ టు కిల్ ద ట్రాన్సాక్షన్, రెస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ బి ఇన్ ద ప్రోగ్రెసివ్ స్టేట్. మిగిలిన ట్రాన్సాక్షన్స్ని ప్రోగ్రెసివ్ స్టేట్లోకి పంపించాలి. ఈ విధంగా మీరు విక్టిమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని మీరు కిల్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ రికవరీ ఫ్రమ్ డెడ్ లాక్ నుంచి ఎలా రికవర్ అవ్వాలి, హౌ టు రికవర్ ఫ్రమ్ ద డెడ్ లాక్ అనేది ఈ లెసన్ యొక్క కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ.